ناظرین کرام، آج کا دن 9 نومبر تمام عالم میں عالمی یوم اردو کے طور پر منایا جا رہا ہے۔ سب سے پہلے دستک ٹوڈے کی ٹیم کی طرف سے میں آپ کو اس کی بہت بہت مبارکباد پیش کرتا ہوں۔ یہ زبان جو بر صغیر کی ایک عظیم زبان ہے، ہندوستان کی 6 ریاستوں کی دفتری زبان ہے۔ آج اس زبان کے تعلق سے کچھ اہل علم حضرات سے ہم دستک ٹوڈے کے پینل پر گفت و شنید کریں گے۔ اردو زبان کی تاریخ، اردو زبان کا ماضی، اس کا حال، اس کے مستقبل کے تعلق سے ہم کچھ جاننے کی کوشش کریں گے۔ ہمارے ساتھ مہمان میں سب سے پہلے مفتی اختر حسین صاحب قبلہ مفتی شرع گورکھپور حاضر ہیں، جو ہماری صدارت فرما رہے ہیں۔ اس کے بعد مفتی محمد اظہر شمسی صاحب نائب قاضی شہر گورکھپور۔ اس کے علاوہ جناب محمد رافع صاحب جو مینیجر ہیں ڈاکٹر اقبال ایجوکیشنل فاؤنڈیشن کے، اور اس کے علاوہ دستک ٹوڈے چینل کے چیف ایڈیٹر جناب عرفان صدیقی صاحب، اور گورکھپور ایڈیشن روزنامہ آگ کے ایڈیٹر انچارج اور انقلابی نظر ہندی اخبار کے ایڈیٹر انچارج جناب عرفان صدیقی صاحب۔ تو یہ تمام مہمان ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ مفتی صاحب، سب سے پہلے آپ سے یہ سوال کرنا چاہوں گا کہ یہ عالمی یوم اردو آج کا دن کیوں منایا جاتا ہے، اور اردو ادب کی کیا تاریخ رہی ہے؟ مختصراً اس پہ کچھ آپ روشنی ڈالیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالیٰ وبرکاتہ۔ صلی اللہ علیہ نبی الامی وآلہ وصحبہ بارک وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مقدس میں ارشاد فرمایا کہ اللہ کے دنوں کی یاد دلاتے رہو جس دن میں کوئی امر مخصوص وارد ہو، جس سے کوئی تاریخ منسلک ہو، جڑی ہو، اور اخلاص کے ساتھ میں اس میں کام کیا جا رہا ہو، تو ان ایام کو، ان دنوں کو یاد رکھنا چاہیے۔ یہ شریعت کا حکم ہے۔ اردو، اس کے تعلق سے پہلے آپ یہ سماعت فرمائیں کہ اردو کوئی مستقل یہ زبان نہیں ہے۔ اردو کا معنی بادشاہ کے رہنے کی جگہ، بادشاہ کی چھاونی یا فوجیوں کے رہنے کی جگہ ہے، چونکہ اردو میں بہت ساری زبانیں شامل ہیں۔ اس میں عربی بھی ہے، فارسی بھی ہے، انگریزی بھی ہے، سنسکرت بھی ہے۔ یہ کئی گلستان سے حاصل کیا ہوا یہ گلدستہ ہے۔ تمام گلستانوں سے چنا گیا، منتخب کیا گیا، تو یہ گلدستہ تیار ہوا۔ یا یہ کہا جائے کہ بہت سارے گلوں سے عرق کو نچوڑا گیا تو خوشبو تیار ہوئی۔ ایسی ہی اردو زبان ہے کہ اس میں مختلف زبانوں کو سمیٹا گیا۔ ما فی الضمیر کی ادائیگی کسی بھی زمانے میں بہت اہم رہی ہے۔ بندہ اپنے دل میں کیا رکھتا ہے، کیا کہنا چاہتا ہے، اس کے لیے سب سے بڑی اور ضروری چیز جو ہے وہ زبان پر قدرت، لسان پر عبور حاصل ہونا۔ تو اس طریقے سے اردو مستقل زبان نہ ہوتے ہوئے بھی اپنی شیرینی کی بنا پر اس نے سب کے دلوں میں اپنا گھر بنا لیا، اپنا گھر تیار کر لیا، اور سب لوگوں نے اس کو محبت کی نظر سے دیکھا۔ اور جیسا کہ معلوم ہے آپ حضرات کو کہ دنیا میں یہ کثیر زبانوں میں یہ ایک اہم یہ درجہ رکھتی ہے، اور کثرت کے ساتھ میں لوگ اس کو بولتے ہیں۔ تو چونکہ اس سے بہت سارے افراد کروڑوں کی تعداد میں اس سے منسلک ہیں، اور اس کے ذریعہ اپنے دل کی بات کو اسلامی اعتبار سے، شرعی اعتبار سے، اقتصادی اعتبار سے، معاشی اعتبار سے، جس بھی اعتبار سے ضرورت محسوس ہوئی، لوگوں نے اس کو استعمال کیا۔ بولنے والے بولے اور سمجھنے والے سمجھے۔ تقریباً 1785 عیسوی کے بعد میں اس کو زبان کی حیثیت سے شعراء نے استعمال کیا، علماء نے استعمال کیا۔ تو جب یہ عالمگیر زبان ہو گئی تو اب ضرورت محسوس ہوئی
कि इसको दुनिया वालों के दरमियान रोशनास कराने के लिए और कि इसकी अहमियत को उजागर करने के लिए एक दिन की तायीन हो, क्योंकि जब भी कोई तारीख़ तैयार होती है या कोई इनकलाब आता है तो उसके लिए एक तारीख़ मुतय्यन होती है और फिर वो तारीख़ मुख्तस कर दी जाती है और उस तारीख़ के इख्तिसास के बिना पर कुछ प्रोग्रामात भी किए जाते हैं जो हसास कौमें होती हैं अपनी ज़बान की बका के लिए और अपने मज़हब मिल्लत की बका के लिए वो एक तारीख़ की तायन करती हैं कि एक वक्त ऐसा मुतय्यन किया जाए कि जब वक्त आए तो हम अपने उस इनकलाब को याद करें, अपनी उस तारीख़ को याद करें, कौम मिल्लत की उस आज़मत को याद करें। इससे ये होगा कि जो रफ्ता जो अक़वाम हैं उनके ताल्लुक़ से ये बात मालूम हो कि पहले लोग क्या थे, ज़बानें क्या थीं, तौर तरीक़े क्या थे, हालात क्या थे, और आगे आने वाली नस्लें उनके अंदर एक जज्बा पैदा हो, एक शौक़ पैदा हो कि हम अब वो इनकलाब के ताल्लुक़ से, तारीख़ के ताल्लुक़ से, किसी कोई अहम काम हुआ हो उसके ताल्लुक़ से कि हम इसमें और कोशिश करेंगे, मज़ीद इसमें और हमारी जद्दोजहद रहेगी, ताकि जो हमारे अगलों ने, हमारे बुज़ुर्गों ने, हमारे असलाफ़ ने इस चीज़ के, इस ज़बान के या इस तारीख़ के वक़ूफ़ पज़ीर होने पर जो क़ुरबानियाँ दी हैं हम उनको याद करेंगे और अपने आगे आने वाली नस्लों तक उसको पहुँचाएँगे कि हमारी नस्लें भी उस तारीख़ को जानें और उस अम्र से वो अपना दिल लगाएं और उसको और फ़रोग़ देने की कोशिश करें। उन्हीं में से आज के तारीख़ भी है कि लोगों ने जो दानिश्वर थे, फ़िक्र आगी रखने वाले थे और शऊर फ़िक्र रखने वाले थे, उन लोगों ने आज के तारीख़ को मुतय्यन किया कि आज के दिन हम ये यौम उर्दू के ताल्लुक़ से मनाएंगे और अपनी आने वाली नस्लों को हम ख़बरदार करेंगे, उनको बताएंगे कि हमारे आबा व अजदाद ने, हमारे असलाफ़ ने, हमारे अकाबिर ने उर्दू से मोहब्बत की है और अपनी ज़बान के ज़रिया, अशार के ज़रिया, नज़म के ज़रिया, क़सीदा के ज़रिया, नसर के ज़रिया बड़ी मेहनतों के साथ में, जाँफशानी के साथ में इसको फ़रोग़ दिया है, परवान चढ़ाया है। तो हम इसको आइंदा भी जारी व सारी रखेंगे और अपने आने वाली नस्लों तक इसको पहुँचाएँगे। इसी बिना पर आज के दिन की तायीन हुई ताकि इसको आगे इसको बढ़ाया जा सके इस पैगाम को। माशाअल्लाह हज़रत, आपने उर्दू ज़बान के दिन जो आलमी तौर पे ये दिन यौम उर्दू मनाया जाता है, आपने उसके ताल्लुक़ से बहुत अच्छी बात बताई कि हर कौम, हर ज़बान की बका के लिए कोई तारीख़ का तयन किया जाता है जिसके ज़रिए उस ज़बान के रुमूज़, उसका माजी जाना जाता है ताकि मुस्तक़बिल में मज़ीद इनकलाब उसके ज़रिए बपा किया जा सके। मुफ्ती साहब, आप ये बताएं कि उर्दू ज़बान, चूँकि आपने बताया कि आलमी तौर पे करोड़हा लोग और 1999 की एक रिसर्च के मुताबिक तकरीबन 10 करोड़ लोग हिंदुस्तान में उर्दू ज़बान का इस्तेमाल करते हैं, तो उर्दू ज़बान के सामने क्या चैलेंजेस हैं, क्या कमियां हमारे अंदर वाक़ हो चुकी हैं जिसे दूर करने की ज़रूरत है, और किस तरह की तब्दीली जो उर्दू दाँ तबका है, उर्दू लिखने पढ़ने वाले लोग हैं, उनमें किस तरह की तब्दीली की हाजत और ज़रूरत है? देखिए, अल्लाह ताला कुरान मुक़द्दस में इरशाद फरमाता है, इक़रा बिस्मि रब्बिकल्लज़ी ख़लक़ ख़लक़ल इंसान मिन अलक़ इक़रा रब्बुकल अकरमुल्लज़ी अल्लम बिल क़लम कमा क़ाल अल्लाह ताला। इस आयत करीमा में इसके ताल्लुक़ से हम और आप जानते हैं, हमारे उलमा बयान फरमाते रहते हैं और लोग समात भी करते रहते हैं कि सबसे पहले जो तालीम दी गई है, हमारे मज़हब ने तालीम दी है, वो पढ़ने की तालीम दी है और फिर लिखने के ताल्लुक़ से कलम की अहमियत को बयान किया है। बल्कि ये सूरह की इब्तिदाई नून वल क़लम, इसमें अल्लाह ताला ने कलम की कसम खाई है। तो लिखना और पढ़ना, ये दोनों, लिखना और पढ़ना, ये दोनों किसी कौम की तरक्की के लिए ये अव्वलीन ज़िना है, लिखना और पढ़ना। आक़ा करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दुनिया में तशरीफ़ लाए तो बहुत सारे चैलेंजेस थे, लेकिन परवरदिगार आलम ने ये नहीं फरमाया कि बेटियों की अज़मत को उजागर कीजिए, माओं के मोहब्बत को, वालिदैन की अज़मत को उजागर कीजिए, नहीं, बल्कि उस वक्त में इतनी सारी बुराइयां थीं कि एक एक करके अगर बयान किया जाता तो उसमें काफ़ी वक्त लगता।
परवरदिगार आलम ने, मेरे आका खुद इरशाद फरमाते हैं, आना जवामिल कलिम, मैं जवामिल कलिम बनाकर भेजा गया हूँ कि मेरा एक जुमला बहुत सारी हज़ार हिकमतों को समोए हुए है। तो अल्लाह ने ये इरशाद फरमा दिया कि हबीब पढ़िए और लोगों को पढ़ाइए और लोगों को पढ़ने का हुक्म दीजिए। और फिर उसी आयत में आगे फरमा दिया वअल्लमा बिल कलम, कि अल्लाह वो है जिसने इंसान को लिखना सिखाया। तो इस आयत में लिखने और पढ़ने पर ख़ास फोकस किया गया है। आक़ा करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तवस्सुल से अल्लाह ताला ने बंदों से ख़िताब किया। तो इससे पता चला कि किसी भी कौम की तरक्की के लिए, वो किसी भी एतबार से हो, समाज में हो, अल्लाह रसूल तक रसाई की बात हो, दुनियावी एतबार से हो, जैसी भी तरक्की होगी, कलम और तालीम ये बड़ी ज़रूरी है। तो ये उर्दू ज़बान ये भी तरक्की का एक अहम ज़रिया है, जिसको हमारे उलमा ने अपनी तकारीर के ज़रिया, अपने खुतबात के ज़रिया, किताबें तसनीफ़ करके, और जो शुअराए किराम थे उसमें नात गोई करके, उसमें कसीदा शरीफ वग़ैरह उसमें तहरीर फरमा करके लोगों ने अपने अपने एतबार से बहुत कोशिशें की। बल्कि कुछ लोग ये समझते हैं कि ये किसी ख़ास कौम की ज़बान है, हालांकि ऐसी बात नहीं है। इसमें हमारे दूसरे वतनी भाइयों ने भी काफ़ी बढ़ चढ़ हिस्सा लिया। पंडित नारायण चकबस्त हुए, या मुंशी प्रेमचंद हुए, या फिराक गोरखपुरी हुए, इन लोगों ने तो उर्दू की बहुत ही अजीम कुर्बानी उर्दू के ताल्लुक़ से, उर्दू ज़बान के ताल्लुक़ से दी है। पूरी शेर व शायरी में है, तो कोई वाक़यात लिख करके लोगों के जहन में उर्दू ज़बान के ताल्लुक़ से मोहब्बत पैदा करने की कोशिश की। तो इसे मालूम हुआ कि उर्दू किसी मखसूस कौम की ज़बान नहीं है, बल्कि जो भी दर्द दिल रखने वाला है, एक जज्बे जुनू रखने वाला है, उसके लिए एक तरक्की याफ्ता ज़बान है, जिसको बड़े बड़े लोगों ने इसको अपने ज़िंदगी के शबों में ढाला, कह करके और बता करके, अमल करके। तो देखिए इसमें हमारे उलमाए किराम ने बड़ी हद तक इसमें कुर्बानी दी है। और आज भी देखिए मदारिस में ख़ुशी तौर से उर्दू ज़बान पर किस कदर मेहनत की जाती है। बच्चों को तकरीर जारी कराना है, या नात गोई है, या फिर मसाइल बताए जाते हैं, उलमाए किराम फतावा लिखते हैं, किताबें लिखी जाती हैं, उसमें अक्सर बेशतर उसमें उर्दू ही कलिमात इस्तेमाल किए जाते हैं। और खुतबात जो बयान किए जाते हैं आवाम दरमियान, उसमें भी यही रहता है। तो उलमाए किराम भी बहुत हद तक इसमें उर्दू के फ़रोग़ में अपनी कुर्बानी पेश कर रहे हैं। लेकिन हमको अभी मज़ीद ज़रूरत है कि हम इसको आगे बढ़ाएं। तो उसके लिए क्या है, उर्दू किताबें ख़रीदें, अखबारात वगैरह हैं ख़रीदें और उसको पढ़ने की कोशिश करें। आज हालात ये हैं कि हिंदी अखबारात तो सब लोग पढ़ने की कोशिश करते हैं, लेकिन उर्दू अखबारात न लोग ख़रीदते हैं न पढ़ने की कोशिश करते हैं। कुछ मुहिब्बीन हैं तो वो भी ये चाहते हैं कि हम उर्दू अखबार पढ़ें, लेकिन दूसरे दुकान पढ़ें या दूसरे घर जाकर पढ़ें। होता ये कि किसी के वहाँ गए, देखे उर्दू अखबार पढ़ा हुआ है, थोड़ा सा पढ़े और फिर छोड़ दिए चले आए। लेकिन ये तौफीक नहीं होती है कि हम खुद उर्दू किताब ख़रीदें, उर्दू किताब पढ़ें, या फिर अखबारात को ख़रीदें और उसको पढ़ें। तो इस तरीके से अखबारात के ज़रिया अखबार पढ़ करके भी, कुतुब बीनी करके भी, किताबें ख़रीद करके भी और उर्दू किताबें तकसीम करके भी हम उर्दू की खिदमत कर सकते हैं। ज़रूरत है जो उर्दू इस्तेमाल करने वाले हैं, पता चलता है कि कार्ड लिखा जाता है तो टोटल अंग्रेज़ी ही में लिखा जाता है। पता चलता है कि पढ़ने वाले भी नहीं समझ पाते हैं कि दिन में शादी है, कि दिन में ब्याह है, दूसरे से पढ़वा कर लो मालूम करने की कोशिश करते हैं। तो जो छोटे छोटे काम हैं, अगर हम उन पर तवज्जो देते हैं तो इससे बड़ा काम हो जाएगा। ये हज़रत कहना चाहूँगा कि आपने कहा कि सिर्फ मदारिस की ज़बान नहीं है, और किसी शायर ने भी कहा था कि अपनी उर्दू तो मोहब्बत की ज़बां है प्यारे, उफ सियासत ने इसे जोड़ दिया मज़हब से। तो मदारिस तक ही हमारी ज़बान महदूद है, ये महसूस किया जाता है कि इस ज़माने में कि मदारिस से निकल कर स्कूल कॉलेजेस वगैरह में उर्दू पढ़ाने का अहतमाम नहीं किया जाता है। कुछ स्कूल ने, गोरखपुर नवल्स एकेडमी की एक ब्रांच ने एज अ थर्ड लैंग्वेज उर्दू को इंट्रोड्यूस कराया है, तो बहुत अच्छी पहल है। तो आप इसके लिए क्या कहना चाहेंगे कि उलमा के अलावा आम जन जो हैं उनकी क्या ज़िम्मेदारियां हैं उर्दू के फ़रोग़ में? देखिए उसमें कोशिश ये होनी चाहिए कि जो कॉलेज खुल रहे हैं या स्कूल खुल रहे हैं तो उसमें एक सब्जेक्ट उर्दू का भी होना चाहिए। वो इब्तिदाई से होना चाहिए। इब्तिदाई से एक सब्जेक्ट है, इसका भी होना चाहिए कि बच्चे जहाँ पर इंग्लिश समझ रहे हैं, जहाँ पर हिंदी समझ रहे हैं, संस्कृत समझ रहे हैं, वहीं पर उर्दू को भी जानने की कोशिश करें।
اس لیے کہ اردو ہی ایک ایسی واحد زبان ہے کہ بولنے میں چاشنی اور شیرینی بھی محسوس ہوتی ہے اور بات سمجھنے بھی آتی ہے۔ اب دیکھیے جیسے اب تو موبائل وغیرہ کا دور چل گیا ہے، تو پتہ چلا کہ بچہ جو اردو بولنے والا ہے وہ بھی انگریزی کا استعمال کرتا ہے، ویلیڈیٹی یہ ہو گئی ہے تو ویلیڈیٹی ختم ہو گئی ہے، تو ایک عام آدمی بھی ہے وہ بھی اب اردو میں انگلش کو داخل کر دیا، لوگ کہتے ہیں کہ بات کنفرم ہو گئی ہے۔ تو اس طریقے سے ضرورت یہ ہے کہ جب چند زبانوں کا یہ سنگم ہے تو انگلش میڈیم اسکول والے حضرات ہوں یا ہندی پیٹرن چلانے والے حضرات ہوں، وہ بھی اردو کو اس میں شامل نصاب رکھیں، ایز اے زبان اس کو شامل کیا جی جائے۔ اس زبان کو اس میں شامل کریں کہ ہندی، انگلش، اردو یہ تینوں زبانوں کا سنگم ہوگا تو اس سے بہت حد تک بات سمجھنے میں بھی آسانی رہے گی اور ترقی بھی اس میں موجود ہے، اور تہذیب کا بھی اس میں جی لحاظ ہے۔ ہاں، تہذیب، ثقافت، جی۔ ساری چیزیں اس میں موجود ہیں۔ جی ماشاء اللہ۔ ناظرین کرام، ایک بات یہاں پہ واضح کر دوں کہ آج کا دن جو یوم اردو کے طور پہ منایا جاتا ہے، یہ علامہ اقبال کی پیدائش کا بھی دن ہے، اس لیے دانشوران نے اسے اردو کے ساتھ منسوب کیا ہے۔ چونکہ آپ اردو کے ایک انقلابی شاعر گزرے ہیں، آپ نے اردو شاعری کو ایک نیا رخ دیا ہے، اس لیے علامہ اقبال کے یوم پیدائش کے دن کو عالمی یوم اردو کے طور پہ منایا جاتا ہے۔ اب میں اپنے اگلے مہمان مفتی محمد اظہر شمسی صاحب کے پاس کچھ سوالات لے کے حاضر ہوں گا کہ مفتی صاحب، ہم سنتے ہیں کہ اردو زوال پذیر ہے، اردو زبان کے بہت سارے نقصانات ہیں، کچھ ایسے شعراء ادبا اس میں آ گئے ہیں جو صرف لفاظی کر کے، الفاظ کی بازیگری کر کے جو ادب کے ساتھ کھلواڑ کر رہے ہیں، تو آپ یہ بتائیں کہ اردو زبان کے زوال کے اسباب کیا کیا ہیں؟ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سب سے پہلے تو میں آج عالمی یوم اردو پر دستک ٹوڈے اور آپ کی ٹیم کو مبارکباد پیش کرتا ہوں، اور سارے عالم کے وہ لوگ جو اردو سے محبت کرتے ہیں ان کو مبارکباد پیش کرتا ہوں کہ آج اس مخصوص دن میں دستک ٹوڈے اور آپ کی ٹیم نے علماء اکرام سے اردو کے متعلق کچھ باتیں کی، لوگوں تک بہت سے پیغامات پہنچانے کی کوشش کی۔ میں ان کا بہت ممنون و مشکور ہوں۔ اردو زبان کے متعلق مفتی شہر گورکھپور سے ابھی آپ نے سماعت کیا اس کی تاریخ، لیکن آج فی زماننا جو ہم دیکھ رہے ہیں کہ اردو زبان دھیرے دھیرے اپنے زوال کی طرف جا رہی ہے اور دن بدن اس میں اضافہ ہی ہو رہا ہے۔ اس کی بہت سی وجہیں ہیں، کچھ وجوہات تو جو بظاہر ہمیں نظر آ رہی کہ آج اس زبان کو ایک مذہب کی زبان سمجھا جاتا ہے، حالانکہ ایسا نہیں ہے۔ اگر ہم تاریخ اردو دیکھیں تو بغیر تفریق مذہب ہر مذہب کے لوگوں نے اس زبان کی تعظیم بھی کی، اس زبان کو اپنایا اور اس زبان میں اپنے بہت سارے جو ہے لٹریچر تیار کیے اور اپنی قوم تک بھیجا اور ان لوگوں تک بھیجا جو اردو زبان کو سیکھتے اور پڑھتے اور اس سے کچھ حاصل کرتے ہیں۔ تو سب سے پہلی تو سب سے پہلا زوال کا سبب تو یہ ہے کہ اسے ایک مذہب کی زبان سمجھا جاتا ہے، حالانکہ یہ کسی مذہب کی زبان نہیں ہے، اور اس زبان کو ایسا بھی نہیں کہ کسی ایک ملک میں بولا جاتا ہے یا استعمال اس زبان کا ہوتا ہے، بلکہ دنیا کے بہت سارے ممالک میں اس زبان کے جاننے والے اور اس زبان کو پڑھنے والے لوگ موجود ہیں۔ ہندوستان کے اندر اردو زبان کس طریقے سے آئی، مجھ سے قبل ابھی مفتی صاحب نے یہ ساری چیزیں آپ کو بتا دی ہیں، اور کسی بھی زبان کو باقی رکھنے کے لیے دو بڑی اہم چیز ہوتی ہے کہ اس زبان کے لکھنے اور پڑھنے کا علم ہو بندے کے پاس۔ اگر لکھنے اور پڑھنے کا علم بندے سے چھین لیا جائے کسی بھی زبان کے متعلق، تو پھر وہ زبان دھیرے دھیرے اس بندے سے دور جانے لگتی۔ آپ دیکھیے کہ ہم لوگ جس زمانے میں ہیں، اب اس زمانے میں عربی کا چلن نہیں رہا، فارسی کا چلن ہندوستان میں نہیں رہا، حالانکہ 100 سال 150 سال پہلے کہ آج بھی ہم کاغذات دیکھتے ہیں تو وہ فارسی زبان کے کاغذات اسی ہندوستان کے اندر ملتے ہیں۔ 200 سال 300 سال کے شعراء بھی فارسی زبان کی اسی ملک میں گزرے، لیکن دھیرے دھیرے جب اس زبان کو استعمال کرنا چھوڑ دیا گیا اور اس زبان میں
लोगों ने दिलचस्पी लेना छोड़ दिया, उस ज़बान को लिखना और पढ़ना छोड़ दिया, तो फिर धीरे धीरे उसके ज़वाल का वो सबब बन गया। और वो एक वक्त ऐसा आया कि वो ज़ुबान बिल्कुल जो है लोग उससे नावाकिफ़ हो गए। तो इस वक्त भी यही चीज़ देखी जा रही है कि लोग उर्दू ज़ुबान को बोलना, उर्दू ज़ुबान को लिखना, उर्दू ज़ुबान को पढ़ना लोग भूल गए, और अपने बच्चों को जो उर्दू ज़ुबान सिखाना चाहिए था उसकी जगह हम दूसरी ज़ुबान उसको सिखा रहे हैं, और उसी में लिटरेचर उसे पढ़ा रहे हैं, उसी में तालीम दे रहे हैं, बिल्कुल उर्दू से उसे नावाकिफ़ हमने कर दिया। तो यकीनन ये ऐसा अम्र है कि आने वाले कुछ सालों में बिल्कुल उर्दू का नामो निशान इन लोगों से मिट जाएगा, कि कोई उर्दू न पढ़ने वाला रहेगा, न कोई उर्दू बोलने वाला रहेगा। तो फिर धीरे धीरे ये ज़वाल और ज़्यादा बढ़ेगा, और इसका सबब ये है ज़वाल का कि हम उर्दू पर तवज्जो नहीं दे रहे हैं। तो हमें तवज्जो देने की ज़रूरत है, उर्दू ज़ुबान पर अपने बच्चों को पढ़ाने की ज़रूरत है। और जो कॉलेजेस और जो है मदारिस में तो इसका अहतमाम है, लेकिन कॉलेज और स्कूलों में इसका अहतमाम नहीं है, तो बिल्कुल उनमें भी उसके अहतमाम की ज़रूरत है। जी माशाल्लाह हज़रत आपने बताया। और उर्दू किसी मज़हब की ज़बान नहीं है। गोरखपुर की जो उदबाए गोरखपुर की जो तारीख़ रही है उसमें 80% ऐसे लोग हैं जो नॉन मुस्लिम थे, जिनका इस्लाम से ताल्लुक़ नहीं था। तो इससे पता चलता है कि ये एक मज़हब की ज़बान नहीं है, बल्कि माफ़ी ज़मीर को अदा करने के लिए एक लैंग्वेज है, एक भाषा है, एक ज़बान है। इसे किसी मज़हब के साथ जोड़ कर देखना कहीं तक दुरुस्त नहीं है। मुफ्ती साहब, आपने ये बताया कि उर्दू के ज़वाल के असबाब क्या क्या हैं। ये अब वाज़े कर दें नाज़रीन के सामने कि उर्दू ज़बान के उरूजु इर्तिक़ा के लिए आवाम, हुकूमत, तालीमी इदारे और तंजीमों को किस तरह के कदम उठाने चाहिए, हमारा क्या इसमें योगदान होना चाहिए, किस तरह से हम लोग उर्दू ज़बान के उरूज के लिए काम कर सकते हैं? उर्दू ज़ुबान के फ़रोग़ के लिए हम लोगों को चाहिए सबसे पहले कि उर्दू ज़ुबान अपने आने वाली नस्लों तक पहुँचाएँ, उन्हें सिखाएँ। जो आने वाली नई जनरेशन है या जो हमारे दरमियान लोग मौजूद हैं, उसका ज़रिया ये है कि जो उर्दू की किताबें हैं वो ज़्यादा से ज़्यादा राइज की जाएँ। आज सोशल मीडिया का सबसे ज़्यादा लोग इस्तेमाल करते हैं, तो उस पर भी जो है इंग्लिश ज़ुबान या और दीगर ज़ुबान से ही वो काम लेते हैं। तो चाहिए कि वो चीज़ें वो उर्दू ज़ुबान में भी उस चीज़ से फ़ायदा ले सकते हैं। दूसरी चीज़ ये है कि आज अभी मुफ्ती साहब ने बताया था कि अखबार वगैरह जो इस तरह के रसायल हैं या मैगनीज़ जो है इस तरह के रसायल हैं, मैगज़ीन वगैरह है, तो आम तौर से लोग उर्दू का इसमें इस्तेमाल नहीं करते हैं, दूसरी और ज़ुबानों का इस्तेमाल करते हैं, और उस ज़ुबानों में उन मैगज़ीन या अखबारों को जो है वो पढ़ते हैं। तो अगर वो धीरे धीरे उर्दू के अखबार और मैगज़ीन वगैरह पढ़ें तो उनकी उर्दू भी बेहतर हो जाएगी, और इस तरह उर्दू का फ़रोग़ भी ज़्यादा से ज़्यादा होगा। दूसरी चीज़ ये है कि आज हम लोग जिस भी मज़हब के मानने वाले हों, हर मज़हबी लिटरेचर उर्दू ज़ुबान में मौजूद है। तो उर्दू ज़ुबान का ये फ़ायदा सिर्फ़ नहीं है कि वो सिर्फ बोलना जानेगा, बल्कि वो अपने मज़हब की तालीम भी उसी ज़ुबान में वो हासिल कर सकता है। क्योंकि पहले तो ये सारे लिटरेचर अरबी ज़ुबान में थे, फिर जब अरबी राइज हर जगह नहीं हुई और मुख्तलिफ़ ज़ुबानों में ये इल्म गया, तो फिर लोगों ने उसको फ़ारसी ज़ुबान में कन्वर्ट कर दिया। फिर फ़ारसी ज़ुबान के बाद जब उर्दू आई और उर्दू ज़ुबान लोग सीखने पढ़ने लगे और उर्दू ज़ुबान का फ़रोग़ हुआ, तो उस ज़माने में फिर ये सारे लिटरेचर अरबी से फ़ारसी, फ़ारसी से फिर उर्दू ज़ुबान में ये मुंतकिल कर दिए गए। आज उर्दू ज़ुबान में इस जो है दुनिया की बहुत सारी चीज़ें मौजूद हैं। ये अलग बात है कि हम उस ज़ुबान को सीखते नहीं, समझते नहीं, तो इस वजह से हम उन इल्म से नावाकिफ़ हैं, उन उलूम से नावाकिफ़ हैं। तो इसलिए हम लोगों को चाहिए कि उर्दू ज़ुबान ख़ुद सीखें, अपने बच्चों को सिखाएं, और इस तरीके से इस ज़ुबान का बिल्कुल फ़रोग़ होगा। और बहुत सी मालूमात जो और ज़ुबानों में अभी दस्तयाब नहीं है वो उर्दू ज़ुबान में हैं। बहुत सी किताबें जो और ज़ुबानों में नहीं है वो उर्दू ज़ुबान में हैं। अगर बंदा उर्दू ज़ुबान की तालीम रखता है, इल्म रखता है, तो यकीनन वो बहुत से उलूम तक पहुँच जाएगा इस ज़ुबान के ज़रिए। जी माशाल्लाह, बहुत ही अच्छी बात बताई। और इसके लिए सरकार की तरफ से उर्दू अकादमी का भी गठन किया गया है। हमारे साथ मौजूद मेहमान जनाब इरफान सिद्दीकी साहब उर्दू अकादमी पुरस्कार से सम्मानित भी हैं। तो उर्दू अकादमी के ज़रिए
پرسکار وغیرہ دیے جاتے ہیں جو پڑھنے لکھنے والے لوگ ہیں اور چھاتوتی وغیرہ دی جاتی ہے، لیکن اس کے ذریعے اردو کے فروغ کے لیے مختلف علاقوں میں میرے خیال سے مفتی صاحب جو ہے کچھ ایسے ادارے قائم کیے جائیں جو اردو کے تعلیم و تعلم کے لیے خاص ہوں، جہاں پہ کوچنگ ٹائپ 1 گھنٹہ 2 گھنٹہ وقت دے کے انسان اردو جان سکے۔ بہرحال اب اپنے اگلے مہمان جناب محمد رافع صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ بار بار یہ بات آ رہی ہے کہ اردو زبان ایک مذہب کے ساتھ جوڑ کر دیکھی جاتی ہے، اردو زبان ایک مذہب کے ساتھ جوڑ کر دیکھی جاتی ہے، یہ اس کے زوال کا سبب ہے اور اس کی توسیع اس وجہ سے نہیں ہو پا رہی ہے۔ تو آپ یہ بتائیں کہ اردو زبان کو کسی خاص مذہب کے ساتھ جوڑ کر دیکھنا کیسا ہے، اور اس کو لے کر اردو زبان اور ادب کو لے کر ہماری کیا ذمہ داریاں ہیں؟ سب سے پہلے تو میں دستک ٹوڈے کی ٹیم کو میں بہت بہت مبارکباد دیتا ہوں کہ انہوں نے اس طرح کا پروگرام آرگنائز کیا، اور یہ وقت کی بہت سخت ضرورت بھی ہے۔ ساتھ ہی ساتھ تمام سامعین اور ناظرین کو میں عالمی یوم اردو کی بہت بہت مبارکباد پیش کرتا ہوں۔ جیسا کہ آپ نے سوال کیا کہ بہت ہی یہ اہم سوال ہے، اس کو سمجھنے کے لیے ہمیں زبان کی تاریخ پر بھی کچھ نظر ڈالنی ہوگی۔ زبان کی تاریخ کا اگر ہم مطالعہ کرتے ہیں تو ہمیں معلوم ہوتا ہے کہ زبان کی جو ایک مدت ہوتی ہے 500 سے 1000 سال کے اندر زبانیں بدلتی رہتی ہیں۔ ماہرین لسانیات نے جو تمام صرفی، نحوی اور صوتی زبانیں ہیں ان کو کیٹیگرائز کر کے 8 خاندانوں میں تقسیم کیا ہے، جس میں سامی، ہند چینی اور اس طریقے سے ہند یورپی، دراوڑی، مزید اور اس طریقے سے زبانیں ان کو خاندانی شکل دی ہے۔ اب اگر آپ سامی زبان کی آپ جب تاریخ پڑھیں گے تو اس کی اپنی ایک الگ تاریخ ہے، جس سے عبرانی زبان وجود میں آتی ہے، جس سے عربی زبان وجود میں آتی ہے۔ اسی طریقے سے جو دراوڑی خاندان ہے اس کی زبان کا جب آپ مطالعہ کریں گے تو آپ کو دیکھیں گے کہ جنوبی ہندوستان میں جو زبانیں بولی جاتی ہیں، تیلگو، ملیالم، تمل، کنڑ، یہ زبانیں وہاں سے وجود میں آئی ہیں، ٹھیک ہے۔ اسی طریقے سے ہند یورپین جب آپ زبان کا مطالعہ کریں گے، اور یہ جب ہندوستان میں زبان آتی ہے ہند آریائی سے ہوتے ہوئے، تو یہاں پر اس کی 3 قسمیں موٹا موٹا کہہ سکتے ہیں، اس کو تقسیم کیا جا سکتا ہے جو ماہر لسانیات نے کیا ہے: قدیم ہند آریائی، وسطی ہند آریائی اور جدید ہند آریائی۔ جب قدیم ہند آریائی زبان کا مطالعہ کرتے ہیں تو آپ کو معلوم ہوگا کہ یہ زبان، اس میں سے جو زبان آتی ہے سنسکرت زبان یہاں سے وجود میں آتی ہے، اور یہ 1500 سال قبل مسیح کا وقت ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ اسی طریقے سے جب آپ بیچ میں بہت تفصیل میں نہیں جا رہا ہوں، جب آپ جدید ہند آریائی زبان کا مطالعہ کرتے ہیں تو اس میں بھی بہت ساری زبان وجود میں آتی رہتی ہیں، ٹھیک ہے۔ وہاں پر بالکل نیچے آ کر کے آپ دیکھیں گے کہ ایک زبان وجود میں آتی ہے کھڑی بولی، اور یہی کھڑی بولی جو ہے اردو اور ہندی کی جنک ہے۔ یعنی یہ زبان جو ہے جب آپ لسانیات کا مطالعہ کریں گے تو اس کو بہت تفصیل کے ساتھ تمام ماہرین لسانیات نے اس پر اتفاق کیا ہے کہ جو اردو اور ہندی ہے وہ ایک ہی جگہ سے وجود میں آئی ہے۔ تو اب آپ کا یہ سوال کہ کیا اردو زبان کسی مذہب کی زبان ہے، یہ یہیں پر اس کا جواب مل جاتا ہے کہ یہ کسی مذہب کی زبان نہیں ہے، بلکہ ایک زبانوں کا جو سلسلہ ہوتا ہے، جو کڑی ہوتی ہے، اس طریقے سے جو زبانیں وجود میں آتی ہیں تو اس طریقے سے یہ اردو بھی وجود میں آئی ہے۔ البتہ اردو کے ساتھ اور ہندی کے ساتھ المیہ یہ ہو گیا کہ اردو کو مسلمانوں نے ایکسیپٹ کر لیا اور ہندی کو غیر مسلمین نے ایکسیپٹ کر لیا۔ اس پر سونے پر سہاگا یہ ہوا کہ ادھر عنقریب میں ہندوستان کی تقسیم کے بعد پاکستان نے اردو کو اپنی مادری زبان یا قومی زبان کا مقام دے دیا، تو اس لحاظ سے بھی ایک طریقے سے اردو سے جو نفرت، اردو سے جو ایک آپ کہہ لیجئے کہ اردو سے جو تعصب ہوا، یہاں سے ایک الگ طریقے کا آپ کو تعصب نظر آتا ہے۔ جبکہ ابھی بات آئی ہے کہ اردو زبان کی ابتدا میں جو خدمات انجام دے تمام غیر مسلمین مفکرین، ادیب، شعراء، ان لوگوں نے خدمات انجام دی ہیں۔ تو یہ کہنا کہ جو ہے اردو کسی خاص مذہب کی زبان ہے، یہ بالکل غلط ہے۔ اردو محض ایک زبان ہے، اور یہ محبت کی زبان ہے، چاشنی والی زبان ہے، پیاری زبان ہے۔ اس کو ہر دل رکھنے والا انسان اس زبان سے محبت کرتا ہے اور چاہتا ہے کہ چاہے وہ اردو نہ بھی پڑھا ہو لیکن اردو اشعار سنتا ہے، اردو کی غزل سنتا ہے تو اس کا دل آٹومیٹک اس کی طرف جھکاؤ ہو جاتا ہے۔ تو یہ اس کے تعلق سے میں کہہ سکتا ہوں۔ اچھا، اردو کو فروغ دینے کے تعلق سے جہاں پر یہ عمومی طور پر اگر بات کی جائے،
میں خاص طور سے نہیں کر رہا ہوں، عمومی طور پر، اس لیے ہے کہ عوامی طور پر لوگوں کو بیدار کیا جائے کہ وہ خود اردو پڑھیں، اپنے بچوں کو پڑھائیں. اس کے لیے مختلف جو بھی انتظام ہو سکتے ہیں، جو بھی میکانزم بنایا جا سکتا ہے اس کو بنایا جائے. اس کے لیے سنجیدہ ہونا پڑے گا. بغیر سنجیدہ ہوئے اردو کو فروغ نہیں دیا جا سکتا ہے. جی بہت بہت شکریہ، آپ نے یہ تمام باتیں بتائیں. اردو اخبار کے تعلق سے جو اردو اخبار ہیں بہت اس میں گراوٹ آتی ہے. اردو جو شعبہ جات ہیں یونیورسٹیز میں، کالجز میں، تو اردو شعبہ جات میں، اس کے علاوہ اردو زبان میں جو تحقیقات ہو رہی ہیں اس میں بھی بھاری گراوٹ دیکھنے میں آ رہی ہے. تو اس کے کیا اسباب ہیں اور کیا حل ہو سکتا ہے اس کا؟ بہت لاجواب سوال ہے کہ جو تعلیمی ادارے ہمارے ہیں وہاں پر جو اردو کی کیفیت ہے وہ بہت بری حالت ہے. اس پر ہر دردمند انسان اس پر اف اف کرے گا کہ یہ کیا ہو گیا ہے. میرا ٹور اکثر جو ہے سینٹرل گورنمنٹ یونیورسٹیز اور اسٹیٹ گورنمنٹ یونیورسٹیز میں ہوتا رہتا ہے، اور خاص طور سے اردو کے حوالے سے میری جب ملاقاتیں ہوتی ہیں تو دیکھنے میں آتا ہے کہ بچے نہ ہونے کی وجہ سے یا اردو میں ایڈمیشن نہ ہونے کی وجہ سے وہ پورا شعبہ تقریباً ختم ہونے کے کگار پر پہنچ جاتا ہے. ہم نے بنارس ہندو یونیورسٹی میں بھی دیکھا ہے، الہ آباد یونیورسٹی میں بھی دیکھا ہے. اس طرح کے حالات آ جاتے ہیں کہ کبھی کبھی 1-2 ایڈمیشن ہونا بہت مشکل ہو جاتا ہے. تو یہ ایک بہت سنجیدہ پہلو ہے جس پہ ہمیں بات بھی کرنا چاہیے. خاص طور سے جو ہمارے اردو کے اساتذہ ہیں، لیکچرر ہیں، پروفیسر ہیں، ان کو سر جوڑ کر اس پر بات کرنی چاہیے کہ آخر مسئلہ کہاں ہے اور اس کی جڑ کہاں ہے، اس کو حل کیسے ہونا ہے. تو میں اس کے اسباب بیان کرتا ہوا اس کے حل کی طرف بھی بات کروں گا انشاءاللہ. اردو زبان کے تعلق سے جو پریشانی آ رہی ہیں، جو اسباب اس کے پیدا ہو رہے ہیں، اس میں ایک سب سے بڑی وجہ جو ہے ہماری جو ابتدائی تعلیم ہے اس میں اردو کی جو کمی ہے وہ سب سے زیادہ جو ہے رکاوٹ بن رہا ہے. کہ کم سے کم ہمارے پرائمری ایجوکیشن میں، یا کہہ لیجئے کہ درجہ 1 سے درجہ 12 تک کم سے کم اردو کو ایک زبان کی حیثیت سے تمام بچوں کو پڑھنے کا ایک جو ہے سہولت فراہم کرنا چاہیے، کمپلسری کرنا چاہیے. خاص طور سے مسلم بچوں کو، مسلم بچے بھی پڑھیں، نان مسلم بچے بھی پڑھیں. یہ ایک بنیادی کام ہے جس پہ سرکار کو بھی توجہ دینی چاہیے اور عوام کو بھی. دوسرا، سرکار کی طرف سے جو کیندریہ ودیالیہ چلائے جاتے ہیں وہاں تو یہاں تک جو ہے مسئلہ ہے کہ وہاں پر اردو بحیثیت ایک سبجیکٹ نہیں لے سکتے، یعنی اس میں آپشن ہی نہیں ہوتا ہے، آپشنل بھی نہیں لے سکتے ہیں. تو اس پر بھی توجہ دینی چاہیے سرکار کو کہ اگر وہ اردو کے تعلق سے واقعی میں فکر مند ہے اور کہتی ہے کہ ہم اردو کے فروغ کے لیے کوششیں کرتے ہیں تو یہ بنیادی چیزیں ہمیں بہت ضروری طور پر کرنی چاہیے. رہی بات وہ ان ادارے کو جن کو مرکزی حکومت یا ریاستی حکومت جو ادارے قائم کرتی ہے، جیسے اردو اکیڈمی ہو گئے یا قومی کونسل برائے فروغ اردو زبان ہو گئے، یا اس طریقے سے دیگر ادارے. یہ ادارے قائم کرنے سے آپ کو فائدہ اس وقت ہوگا جب نیچے سے ہماری کھیپ تیار ہو کر کے اوپر آئے گی. یہ ایسے ہی بات ہوئی جیسے کہ ایک پودا ہو، اس کے آپ پتوں کو پانی دے رہے ہوں، ان کے ڈنٹھلوں کو پانی دے رہے ہوں، لیکن اس کی جڑ کی کوئی فکر نہ ہو. تو نتیجہ یہ ہوگا کہ چند جو اردو جاننے والے اہل علم حضرات ہیں وہ تو خوش ہو جائیں گے بھائی سرکار اردو کے فروغ کے لیے کوششیں کر رہی ہیں، لیکن لامحالہ 10 سے 5 سال کے اندر جو ہے وہ پودا کمزور ہو جائے گا اور ٹوٹ کر کے گر جائے گا. تو یہ دور اندیشی کے ساتھ ہمیں سمجھنا ہوگا کہ سرکار کس طریقے سے ہمیں جو ہے، یا یوں کہہ لیجیے کہ بیوقوف بنانے کا کام کر رہی ہے کہ بڑے پیمانے پر تو دکھا رہے کہ ہم اردو کے فروغ کے لیے کوشاں ہیں، لیکن نیچے کی سطح پر اس کے لیے کوئی بندوبست، کوئی انتظام نہیں ہو رہا ہے. جی، یہ بہت بڑا مسئلہ ہے. اس کے ساتھ ساتھ ایک چیز اور میں کہنا چاہوں گا کہ اردو کو روزگار سے جوڑنا یہ وقت کی بہت اہم ضرورت ہے. اگر ہم چاہتے ہیں کہ اردو آگے کے آنے والے وقتوں میں فروغ پائے تو اردو کو روزگار سے جوڑنا بہت اہم اور چیلنجنگ کام ہے. اس کو چیلنجنگ بنایا گیا ہے. حالانکہ اگر ایسا نہیں ہے، اگر عوام چاہ لے، میں اس کا ایک راستہ بتاتا ہوں کہ عام طور سے ویسے شعبوں میں یا سرکاری آفیسز میں، دفتروں میں اردو لکھنے پڑھنے کو رواج نہیں ہے، لیکن اگر لوگ چاہ لیں، ڈیلی 5 اپلیکیشن جو تھانے میں جاتے ہیں، جو کورٹ کچہری میں جاتے ہیں، جو بینک میں جاتے ہیں، 5 اپلیکیشن اردو میں پہنچنے لگے، ٹھیک ہے، اور لوگ بضد ہوں کہ نہیں ہم ہندی میں نہیں دے پائیں گے، ٹھیک ہے، تو ان کو لامحالہ ایک اردو انوادک، اردو مترجم جو ہے رکھنا پڑے گا، اور اس طریقے سے ان کے
जो है उर्दू के ताल्लुक से बेदारी पैदा होगी जब रोज़गार मिलेगा। रोज़गार नहीं मिलेगा तो जाहिर सी बात है एक बच्चा क्यों पढ़ेगा उर्दू, ठीक है। जैसे एक आम स्टूडेंट जो मुस्लिम सोसाइटी से आता है तो उसके पास उर्दू की नॉलेज होती है, हिंदी वो जानता ही जानता है, और अगर कॉलेज से पढ़ा है तो इंग्लिश भी जानता होगा, और अगर सोने पर सुहागा मदरसे से पढ़ा है तो अरबी और फ़ारसी भी जानेगा। तो क्या कि एक मुस्लिम बच्चा कम से कम 5 लैंग्वेज का माहिर होता है, ठीक है। लेकिन इसके मुकाबले में एक गैर मुस्लिम बच्चा कम से कम वो 2 लैंग्वेज जानता है, हिंदी और इंग्लिश, ठीक है। तो अब एक बच्चा जो 5 लैंग्वेज जान रहा हो उसको अगर मौके उर्दू में ना मिले तो कैसे अपने आप को उसमें सर्वाइव कर पाएगा। उसको देखता है कि वो इंग्लिश में उसके मौके अच्छे हैं, हिंदी में उसके मौके, तो उन लैंग्वेज को एक्सेप्ट करके या उसको आगे की तालीम जारी रखकर वो आगे मज़ीद पढ़ाई करता है और आगे उसमें अपना नुमाया काम अंजाम देता है। तो ये एक बहुत बुनियादी चीज़ है जो हमें संजीदगी के साथ इस पर सरकार को भी हमें तवज्जो दिलानी होगी कि हम उर्दू को रोज़गार से जोड़ा जाए। एक और मैं आखिरी बात कहते हुए अपनी बात ख़त्म करूँगा कि पंडित जवाहरलाल नेहरू ने जब वो प्रधानमंत्री थे मुल्क के तो 1960 के दशक में उन्होंने एक प्रपोज़ल दिया था मरकज़ी हुकूमत और रियासती हुकूमत को, हिदायत दी थी कि वो 3 ज़बानों का फ़ॉर्मूला अपने यहाँ लागू करें, ठीक है। बहुत लंबी इस पर बात हो जाएगी, तो बेसिक मैं बताता हुआ चलूँ कि उसमें 3 लैंग्वेज के फार्मूले में उन्होंने बताया था कि एक ज़बान हर रियासत अपनी वहाँ की जो सरकारी ज़बान है उसको ले ले, दूसरी वो ज़बान जो जदीद मॉडर्न ज़माने की ज़बान है उसको लिया जाए, और तीसरी ज़बान जो हिंद आरियाई की जदीद ज़बान है उसमें से एक ज़बान को लिया जाए। लिहाजा इसको साइड में करते हुए सरकार ने उसकी अलग तफसीर बयान की और बयान करके उसको संस्कृत को जो है वो ला करके जदीद हिंद आरियाई ज़बानों के तौर पर उनको तीसरी लैंग्वेज के तौर पर उसको एक्सेप्ट किया, जो कि सरासर गलत है। और इस पर अगर संजीदगी से बात हो तो मसाइल का हल निकल सकता है और निकलना भी चाहिए। शुक्रिया। तो जैसा कि इन्होंने बताया कि ज़रूरत है कि संजीदगी के साथ महज प्रोग्रामों तक, महज बातचीत तक ये चीज़ें महदूद ना हो, हुकूमती सतह पर आवाम भी बेदार हो और हुकूमत को भी बेदार करने की कोशिश करे ताकि उर्दू के फ़रोग के लिए जो अक़दामात हैं वो उठाए जा सके। ठीक। तो अब बिलाखिर मैं सबसे पहले अपने तमाम मेहमान जो यहाँ आए अपना कीमती वक्त दिया और आवाम के सामने अपनी बातें उर्दू के फ़रोग के लिए पेश की, आप सबका मैं बहुत बहुत मशकूर हूँ, बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ। और अब मैं आखिर में हमारे साथ मौजूद सहाफ़त की दुनिया से ताल्लुक़ रखने वाले और दस्तक टुडे चैनल के एडिटर इन चीफ़ जनाब इरफान सिद्दीकी साहब के हवाले मैं इस प्रोग्राम को करता हूँ। वो बिलाखिर में कुछ बातें आपके गोश गुजार करेंगे। अब मैं मोहम्मद अनस कादरी आपसे विदा चाहता हूँ। तो दोस्तों, सबसे पहले तो आलमी यौम उर्दू की बहुत बहुत मुबारकबाद देते हैं। आज आपने देखा किस तरह से हमने यौम उर्दू के मौके पर जो प्रोग्राम मुनक्किद किया, उम्मीद करते हैं आपको बहुत ही पसंद आया होगा। और दोस्तों बता दें कि उर्दू सहाफ़त की अगर बात की जाए तो आज से करीब 200 साल पहले सबसे पहला उर्दू का अखबार आपका कलकत्ता से शाया हुआ था, और उस उर्दू अखबार के जो मालिकान थे वो हिंदू थे। और आज उर्दू का क्या मयार हो गया है, आप देख रहे हैं कि आज लोग उर्दू अखबारों को पढ़ना पसंद नहीं करते हैं। हिंदी अखबारों लोग देखते हैं, उर्दू अखबारों का जो एक मयार है वो बिल्कुल ख़त्म होता जा रहा है। तो अगर सही मानों में हम बात की जाए उर्दू की, तो उर्दू अखबार बिल्कुल ख़त्म होते जा रहे हैं। तो इस मौके में आपसे हम गुजारिश करेंगे दोस्तों कि उर्दू अखबार को आप पढ़ें, उसको ख़रीदें। बहुत महंगा अखबार नहीं मिलता है, 2 रुपये 3 रुपये का अखबार पड़ता है। और उर्दू इतनी मीठी ज़बान है, इतनी खूबसूरत ज़बान है, मोहब्बत की ज़बान है, इस पर गौर करिए और उर्दू ज़बान को बचाने की कोशिश कीजिए। तो उम्मीद करते हैं दोस्तों कि ये प्रोग्राम आपको बहुत अच्छा लगा होगा। इस वीडियो को लाइक करके शेयर ज़रूर कीजिएगा और इस चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। इरफान सिद्दीकी, दस्तक टुडे, गोरखपुर।